اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقائد اسلامی کا آج کا ہمارا چوتھا درس آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے عقائد کے اور دین کے بارے میں کچھ بیان کیا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے کہ معاشرہ دین سے دوری کیوں اختیار کرتا ہے، آخر کیا سبب ہے کہ لوگ دین سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ان کے سامنے کیا وجوہات ہیں جن سے دین سے وہ فراری اختیار کرتے ہیں۔ چند وجوہات ہیں ان کے جو آج کے اس درس میں آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معاشرے کو اسلام کے لبادے میں جو لوگ ہیں انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ مگر کوئی مثلا ایک شخص ہے جو ظاہراً مسلمان ہے، اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، لوگ اس کی بات پر عمل کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، آگے چل کر وہ مثلا ایسا عمل کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جو خلاف عقل خلاف اسلام ہو، تو لوگ ان کی وجہ سے اسلام سے دوری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بھئی یہ دیکھو مسلمان ہو کے اسلام کا جنہوں نے ذمہ لیا تھا تبلیغ کا، آج یہ ایسا عمل کر رہا ہے، اس لیے وہ اسلام سے نفرت کرنے لگتے ہیں لوگ کہ بھئی ان کی وجہ سے۔ درحالانکہ جو لوگ ان کو رول ماڈل بنایا یعنی جنہوں نے ان کو دھوکہ دیا، تو ان کی بارگاہ میں عرض رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے رول ماڈل عام آدمی غیر معصوم نہیں ہے۔ غیر معصوم سے غلطی کی گنجائش کی جا سکتی ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، وہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے لیے اگر رول ماڈل ہے تو وہ محمد و آل محمد کی ذات گرامی ہے۔ یعنی ہمیں اسلام اگر لینا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کی ذات گرامی سے اسلام لینا ہے، نہ کہ کسی غیر سے۔ اچھا، پہلا سبب یہ تھا۔ دوسرا سبب یہ کہ عقائد و اعمال خلاف عقل انجام دیے جا رہے ہوں۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ایسے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جن سے لوگوں کو نفرت ہو رہی ہے۔ مثلا معتبر کتب میں ایسے ایسے باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مثلا صحیح بخاری یا دوسرے کتب میں یہ ایسی باتیں ہیں کہ نعوذ باللہ خدا اپنے پاؤں جہنم میں ڈالے گا، تو لوگ کہیں گے ہمیں یہ اسلام نہیں چاہیے جس اسلام کا خالق و مالک اپنے پاؤں جہنم میں ڈال رہا ہے، تو لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے۔ یا مثلا درگاہوں پر یا مختلف مقامات پر ایسے ایسے گمراہ کن عمل کیے جا رہے ہوں جن سے لوگ استفادہ کرتے ہوں، اور اگر ان کو فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو تو وہ کہتے ہیں بھئی اسلام میں ایسا عمل ہے، وہ اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے سندھ کے ایک علاقہ ہے شاداب پور، وہاں ایک پیر ہے مالک سائی کے نام پر، اس پر لوگ جاتے ہیں آپریشن کے لیے کہ بھئی یہ پیر آپریشن کرتا ہے، اگر اتفاقاً کسی کا کام ہو بھی جائے تو وہ کہتا ہے بھئی اس نے دیا ہے، اگر کسی کا کام نہیں ہوتا کہتا کہ اسلام کے جو یہ پیر ہیں بزرگ ہیں وہ یہ کام کے نہیں ہے، وہ اس لیے اسلام سے ہی نفرت کرنے لگتے، کہتے بھئی اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شفا کوئی وغیرہ نہیں ہے۔ یا دادو شہر کے قریب ایک قبر ہے جس کے لیے مشہور ہے کہ وہاں 7 مرتبہ سانس روک کر آپ کو چکر لگانے ہیں تو آپ کی من کی مراد پوری ہو جائے گی، تو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے، یہ رپورٹ میرے پاس پڑی ہے، بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ
लोग 7 चक्कर पूरे करने से पहले ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो लोग कहेंगे भाई ये कैसा अमल है, ये कैसा तरीका है जो इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर लोगों को ऐसे अमल, ऐसे अकायद बताए जा रहे हैं जिनसे कोई भी मुआशरे को, इंसान को फ़ायदा नहीं हो रहा। इसीलिए इंसान जो है, मुआशरा जो है, इस्लाम से नफरत करने लगता है। अच्छा, उसके बाद जो है मस्जिद व मदरसे को गलत इस्तेमाल करना, यानी मस्जिद व मदरसे से बजाय हिदायत के पैगाम के गुमराही और फसाद का पैगाम दिया जा रहा हो, तब लोग मस्जिद मदरसे इस्लाम से नफरत करने लगेंगे। अगर एक मुबल्लिग, एक आलिम दीन, इस्लाम का जो हकीकी मुबल्लिग हो, इस्लाम तो अमन का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम में भाईचारे का पैगाम है, इस्लाम में कभी भी इंतशार फैलाने का कोई हुक्म नहीं है, लेकिन अगर इस्लाम के नाम पर उसी मस्जिद से, उसी मदरसे से गुमराह कुन पैगाम दिया जाएगा तो लोग इस्लाम से नफरत करने लगेंगे। तो बस अज़ीज़ान मन, हमें चाहिए कि हकीकी इस्लाम सीखें, हकीकी पैगाम कुरान अहले बैत अलैहिस्सलाम सीखें। अच्छा, उसके बाद जो है कि इस्लाम से नफरत करने का 5वां सबब यह भी है कि ख्वाहिशात नफ्सानी की वजह से। मसलन इस्लाम कहता है इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्स मिन अमल शैतान, कि शराब, जुआ, बुत परस्ती ये रिजिस अमल है, ये शैतानी अमल है। और उनकी ख्वाहिशात कहती है कि शराब पीऊं, इस्लाम कहता है शराब हराम है, जुआ हराम है, बुत परस्ती हराम है। अब इनके माबैन क्या हो गया, तजाद हो गया। इस्लाम कहता है कि ये चीज़ें हराम है, उनकी ख्वाहिश कहती है कि मैं पीऊँगा, उनकी ख्वाहिश कहती है ये अमल अंजाम दूं। तो इसलिए भी लोग इस्लाम से नफरत करते हैं कि इस्लाम उनकी ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करने से रोकता है, इसलिए लोग इस्लाम से नफरत करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है सबब इस्लाम से दूरी का कि बेतवजी बेफ़ायदे दीनदारी, यानी दीन पर जो फ़ायदे हैं, हमने गुज़श्ता दर्स में फ़वाइद दीनदारी के उन्वान पर आपकी बारगाह में पेश किया था कि दीन के फ़ायदे क्या हैं। अच्छा, तो लोग जब दीन पर तवज्जो नहीं देते हैं, यानी दीन में जो फ़ायदे हैं, मसलन इंसान को कमाल और सआदत तक पहुँचाना, ये दीन का काम है, दीन से फ़ायदा है। या मसलन इंसान की ज़िंदगी का हदफ देना, या मसलन इस्लाम जो है, दीन जो फ़ायदा है ये भी देता है कि इस इंसान को ना उम्मीद नहीं करता। तो अज़ीज़ान मन, जो लोग दीन के फ़ायदे पर तवज्जो नहीं करते वो दीन से मुखालिफ हो जाते हैं। आखिरी सबब जो है वो ये है कि दीन के नाम पर फसाद फैलाना। मुआशरे में हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे इलाकों में हम देखते हैं कि दीन के नाम पर फसाद फैलाया जा रहा है, जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी की जा रही है। तो इसीलिए लोग इस्लाम से नफरत करते हैं, कहते हैं भाई ये देखो दाढ़ी रखने वाला है, कलमा पढ़ने वाला है, जिहाद कर रहा है, मुसलमानों का नाहक खून बहा रहा है। तो लोग इसीलिए भी इस्लाम से नफरत करते हैं। मसलन सूरिया में, शाम में, इराक में, या सऊदी अरब में, या मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्द जो है अलकायदा की सूरत में, दाइश की सूरत में, तालिबान की सूरत में जो इस्लाम के लिबादे ओढ़े हुए मुआशरे के सामने आते हैं और लोग कहते हैं कि ये तो मुसलमान है, लेकिन वो करते दहशतगर्दी का काम है, इंसानों को लड़ाने का, आपस में दुश्मनी लगाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए लोग उनको देखकर इस्लाम से दूर हो जाते हैं। तो लिहाजा अज़ीज़ हमारा सबसे अहम फरीज़ा अब हालात हाज़रा ये है कि हम दुश्मन को पहचाने, अपनों में छुपे हुए दुश्मनों को पहचाने और गैरों में छुपे हुए अपनों को पहचाने कि भाई अपने कौन है और गैर कौन है। जब हम दुश्मनों को पहचान लेंगे तब हमारी दुनिया में भी कामयाबी है कि आखिरत में भी कामयाबी है। इंशाअल्लाह अकायद का दर्स आगे 5वां दर्स कल आपकी बारगाह में पेश किया जाएगा। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।